द्वितीयै परार्धे श्वेतवारः कल्पे सप्तमे विश्वमन्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथमचरणे भारतवर्षे एवं समस्त परिवार जनानां सद्गत पितॄणां गौलोक प्रतिप्राप्त्यर्थे उत्तम लोक प्रतिप्राप्त्यर्थे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञे संपूर्ण कृपा प्रसन्नता प्राप्त्यर्थे श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञस्य द्वितीय हन्यां प्रातः स्थापित पूजन अर्चन कर्म अहम करिष्ये बदलाવી દો સરસ પાછી હવે બાને બાપુ બે પાણીની ચમચી ભરી લો આમાં સૂર્ય સ્મરણ વિહિત સ્મરણ અર્ચન પૂર્વક કર્મ અહમ કરિષ્ये છોડી દો ચમચી અહીંયા મૂકી દો પાણીની ચમચી ઠેકાણે મૂકી દો हरे जमणा हाथ में फेरवी जाओ मुट्ठी वारी जाओ 10 दिशा में छूटा बधावी दो एवं 10 दिशो रक्षे चामुंडा सवाहन બધા જ પુરુષો ડાબા પગની પેની જમીન ઉપર 3 વખત ખંખેરી દો અને બેનો 3 તાળી પાડી દો રોગનો નક્ષત્ર ક્ષયોસ્તુ નેત્રકરણ ઉદક સ્પર્શ પવિત્ર પવિત્રો વા સર્વાવસ્થાંગતો વિવાહ સ્મરેન્દ્રિકાક્ષાય વ્યંતર શુચિ પવિત્રીકરણમ હસ્તે ગંધાક્ષરસ્મિત્વા अथ पंचकर्म साक्षी देवतानां चिंतयेत परिवारजनों बधा ज अहींया दीवाने पगे लागी जाओ नमस्कार करी जाओ हरि ओम भूर्भुवस्व दीप नारायण सूर्य नारायण पृथ्वी माता गौ माता गुरु पंतये नमो नमः बे हाथ जोड़ी दीवाने पगे लागी जाओ नमस्कार नमस्करोमि तमारा इष्ट देव सूर्य नारायण ने पगे लागी जाओ आदित्य शिव नमस्कार हि कुर्वन्ति दिने दिने चमची अडे नहीं एनुं खास ध्यान राखजो एतावानस्य महिमा को ज्यायं च गुरुपता दशे स्वाभूतानि कृपादशाकृतं देवी ओम भूर्भुवस्व लक्ष्मीनारायणाय नमः गजाननाय महालक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः पाद्योपाद्यमस्तयोर्घ्यं सर्वाङ्गे स्नानं स्नानं भूताचमन्यं समर्पयामि चलो ये रीतना भगवान लक्ष्मीनारायण माता लक्ष्मीनारायण वयः पृथिव्यां वयो गदिव वयो दिव्यन्तरिक्षे वयो दाः वयो प्रतिसाहन्तमयम्मा गदिग्रावणोकारिकं जिष्णुरस्वस्य वाजिनः सुरभिनों कटरप्राणाय मुखितारिकत वेदं कृतवावानः पिबदवशां वशापावानः पिबदपरिक्षसे हविरस्य स्वामिनः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः गन्धो दक्षिणानं समर्पयामि बात તમે એવી જ રીતના અહીંથી આમ 2 ચમચી પાણીની રેડી દો શુદ્ધો દક્ષિણાનમ शुद्ध जलाचमन्यम समर्पयामि सरस लई दो તમે ઠેલામાં જોઈ તો નમન લઈ જાઓ માથે લગાડી ફૂલ મતલબ જો હા પાછું જય મનંતં ધીરાન સગુણ્યં સ્વાધ્યો નમસા દેવી વસ્ત્રમ સમર્પયામિ પછી જનોઈ કરાવી દો ભગવાન યજ્ઞોપવિતમસि યજ્ઞસ્ય ત્વા યજ્ઞોપવિતેન ઉપનિહ્યામિ પછી ચાંદલા કરી દો તમે બે જણા ત્વાં ગંધર્વાકન સ્વામીન્દ્ર સ્વામ બૃહસ્પતિ ત્વાં સોમરાજ વિદ્વાન લક્ષ્માદમુચ્યત પછી ચોખા દવી પુષ્પમ સમર્પયામિ ચલો સૌભાગ્ય પરિવાર દ્રવ્યાણિ નમઃ जत्पुरुखेण हविका देवा जगन्मतन्वत वसन्तोस्यासि दानं जिंगुणिमा सरदवी हरि ओम धूपमाग्रहया आम केम जमे आम सीधे हाथे बरोबर सीधा हाथे भावथी 5 वखत जमाणो डाबा हाथ आडो राखी जमणा हाथे जमाणो प्राणाय स्वाहा गोमपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम दानाय ओम सर्वांगुली समानाय स्वाहा परब्रह्मणे परमात्मने नमः बे हाथ जोड़ी प्रणाम करी जाओ बाबा बे तमे 5 वखत पाणीनी चमची आमा पधरावी दो बे जरा पूर्वा प्रोक्षण मुद्रा प्रोक्षण में चालो डाबा हाथमां राखो बापू थाળી જમણાથી બે જણા ભેગા ભગવાન સ્થાપિત દેવતાને આરતી આપી લઈએ હાથ ધોઈ નાખો હસ્તો વૃક્ષાલ્ય ચાલો ઓલી બાજુમાં બાપુને દઈ દીધા પછી તમે લઈ અને આમ પાછળ જવા દો બધાને ચાલો હાથ ધોઈ નાખો વૃંદાવન બિહારી લાલ કી જય એક દિવસ ખાલી 5 મિનિટ ગોઠવવામાં ધ્યાન રાખજો ગોઠવા જો એમાં હું હોય બાપુ તમે નાના મોટાનું અમને ભાગવત સપ્તાહ જ્ઞાન યજ્ઞ સંપૂર્ણ કૃપા પ્રસાદ ફલ પ્રાપ્ત્યર્થમ મમ આત્મનઃ શ્રુતિ સ્મૃતિ પ્रणोक्त वेदोक्ताक मुक्त मुक्त कल्पोक्त भागवोक्त गीतोक्त आदिदेविकादि भौतिक आध्यात्मिक त्रिविध तापसंत प्रीतापशमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्त्यर्थम मध्य दीने प्रातः काले भगवन् वाङ्मय सर्वदेवतानां पूजनादि अर्चनं च करिष्ये
अयं प्रधान संकल्प हस्ते गन्धाक्षतपुष्पं गृहीत्वा भगवतः भागवतं चिंतयेत भगवान ભાગવતજીનું મનમાં સ્મરણ કરી જવાનું, ધ્યાન ધરી જવાનું. તતો ધ્યાયેત શાંતાકારં ભુજગશયनं ભવર્ણં શુભાંગં લક્ષ્મીકાન્तं કમલનયनं ભયહરં સર્વલોકૈકનાથં શ્રીનાથં સર્વલોકૈકનાથં. ઓમ ભૂર્ભુવસ્સવ ભગવન પુરાણ પુરુષોત્તમાય નમો નમઃ. ધ્યાયે ધ્યાનં સમર્પયામિ. તતો ચતુર્થ જલ આચમનં નિક્ષેપયેત. પાદ્યોપાદ્યં સમર્પયામિ. હસ્તયોઃ અર્ઘ્યં સમર્પયામિ. મુખકમલે આચમનં સમર્પયામિ. સર્વાંગે સ્નાનં સમર્પયામિ. તતો ચંદનમ. આગળ ઉભેલા યજમાનો ચિત્રજીને ચાંદલો ચોખા અને ફૂલ ચડાવી જવાના. ઓમ કસ્તુરી તિલકમ લલાટ પટલે વક્ષસ્થલે કૌસ્તુભં નાસાગ્રે વરમુક્તિતં કરતલે વેણુકરે કંકણં સર્વાંગે હરિચંદनं સુલલિतं કંઠે ચ મુક્તાવલી ગોપસ્ત્રી પરિવેષ્ટિતો વિજયતે ગોપાલચૂડામણિः ગંધદ્વારાં દુરાદર્શાં નિત્યપુષ્ટાં કરીષિણીં ईश्वरीं सर्वभूतानां दामिहोपहवये श्रियम् माल्यादिनी सुगन्धिनी मालत्यादिनि वै प्रभो मया नीतानि पुष्पाणि गृहाण परमेणाय स्वाहाय स्वाहा व्यानाय स्वाहाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा. ચાર વખત જલ્દી ચમચી ભરી પાત્રમાં પધરાવી દેવાની. મધ્યે પાનીયમ समर्पयामि તરાપુરુષોદવર્તનાર્થે નમસ્કારાન नमस्करोमि યથાશક્તિ ભેટ દક્ષિણા આગળ પધરાવી દેવાની. હિરણ્યા ગર્ભ હેમ બીજ વિભાવસો અનંતા पुण्यफलदायतः शान्तिं प्रयच्छ मे यतः शान्तिं प्रयच्छ मे ભારતી ચલિત દ્રવ્યમ સમર્પયામિ. હવે ત્યાંથી યજમાનોએ ચાલી કિમ કુર્વત સંધો પ્રગાધસ્યાનઘા ગુણા સેવ્યતામક્ષિયો ધીરા સશ્રિયે ચામૃતાય ચ वसुदेवसुतं देवं कंसचाणुरमर्दनं देवकी कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् યત્ર યોગેશ ધ્રુવાની તિર્મતિર્મમ ધ્રુવાની તિર્મતિર્મમ સમારત્યાન્યતંત્રાણિ સંક્ષિપ્તે પ્રતિસંસ્મૃત્ય चिन्मनः शुद्ध्यै न विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यं तदा भागवतं लभेत् यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत नपुंसकं ज्ञेयं तद्विदेशविधे क्वचित् स्त्रीपुंनपुंसकं ज्ञेयं तद्विदेशविधे क्वचित् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः काव्यशास्त्रविनोदेन
कालो गच्छति धीमताम् नाम च विनेकाचो अजन्ते सुनिहता स्मृता भृङ्गैभ्यं कुर्यात् आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा आनंद मंगल करूं देवा आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा आनंद मंगल करो हरि गुरु संतनि सेवा ग्रामनि सेवा आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा अड़सठ तीरथ संतों न चरण 68 तीरथ संसेवा आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु साई सेवा आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा आनंद मंगल करूं आरती हरि गुरु संतनि सेवा આરતી આપી દે પછી આપણે પેલા ભગવાનને કરીએ પછી ભગવાન ત્યાં ચાલો અહીંયા પેલા જરાક હાલો પૂજા ચાલુ કરો હસ્તે જલમાદાય અનેન કૃત પૂજનેન ભગવન વાં વૈ સ્વરૂપઃ પ્રિયતાન મમ દત્સત્રિક્ષણાર્પણમસ્તુ હસ્તે અક્ષતાન ગૃહીત્વા સ્વપિતૃં ચિંતયેત. હવે આપણા યજમાન હોય પરિવાર ગણાએ પિતૃનું સ્મરણ કરવાનું. પિતૃ પણ સાક્ષાત હાજર જ છે અહીંયા. સમગ્ર પરિવાર ગણ પિતૃનું સ્મરણ કરો. પિતૃ બાપાની પૂજા કરી જાઓ. ઓમ પિતૃભ્યઃ સ્વધાયભ્યઃ સ્વધા નમઃ પિતામહેભ્યઃ સ્વધાયભ્યઃ સ્વધા નમઃ પ્રપિતામહેભ્યઃ સ્વધાયભ્યઃ સ્વધા નમઃ ક્ષણ પિતરો મી વદંત પિતરો ત્રિદ્રપંત પિતરઃ પિતરઃ શુન્દુદમ યજમાનસ્ય પિતૃવે નમઃ ગંધાક્ષર પુષ્પાણિ સમર્પયામિ. બે હાથ જોડી આપણા પિતૃ બાપાને નમસ્કાર કરવાના. કૃષ્ણ કૃષ્ણ કૃપાલુ ત્વં અગતિર્નામ ગતિર્ભવ સારાર્ણવમગ્નાનાં પ્રસીદ પુરુષોત્તમ. સમસ્ત પિતૃવે નમઃ નમસ્કારાન સમર્પયામિ. તતો પ્રદક્ષિણામ. ચાલો હવે આપણે પરિવારોએ સાથે મળી ભાગવતજીની એક પરિક્રમા કરવાની છે. કૃષ્ણ રાધે 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 કૃષ્ણ રાધે 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 કૃષ્ણ રાધે 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 કૃષ્ણ રાધે રાધે બોલો રાધે 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 કૃષ્ણ 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 રાધે રાધે કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ રાધે રાધે કૃષ્ણ રાધે રાધે કૃષ્ણ રાધે 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 રાધે હરિ બોલ. રાધે રાધે
राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे 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 कृष्ण राधे हरि बोल राधे कृष्ण राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे रावण बिहारी लाल की जय તમામ સમસ્ત જડુ કુટુંબ પરિવાર બધા આપણે પાંચે જગ્યાએ પાણી રેડી લ્યો પછી આપણા વડીલોને બધા એકાબીજા
સમાધિમાં જોયું ત્યાં તો રાજા પરીક્ષિતે જ સર્પ મૂકેલો છે. રાજા પરીક્ષિત જ્યાં સર્પ મૂકી ગયા એવું ખ્યાલ આવ્યો ત્યારે એના દીકરાને કીધું કે બેટા બહુ તે ખોટું કરી નાખ્યું, બેટા બહુ ખોટું કર્યું. કેમ? અરે લાખો માણસ ભલે મરી જાય એનું અફસોસ ન કરાય, પણ લાખ માણસનો રોટલો પુગાડતો હોય ને એ એક જાય ને તેથી ગામમાં હડતાલ પડી જાય. લાખ માણસ મરી જાય તો અફસોસ ન કરાય, પણ લાખ માણસના જે અન્નદાતા હોય, જે રોટલો પૂરો કરવાનો વ્યક્તિ હોય એ જાય ત્યારે એમ થાય કે ઓ અમારો અન્નદાતા વહી ગયો, ગામમાં શોક છવાઈ જાય. એ વાત સાચી છે. તે ભારતના ઋષિએ કીધું કે દીકરા તે બહુ ખોટું કરી નાખ્યું બેટા. બાપ કેમ પિતાજી? અરે બેટા આ પરીક્ષિત મહારાજના ધર્મના રાજમાં આપણે ખુલ્લા બાર મૂકીને જંગલમાં ભજન કરી શકીએ છીએ. બેટા એવા પણ અધર્મી રાજાઓ થઈ ગયા પૃથ્વી ઉપર કે ક્યાંય જાહેરમાં તમે ભગવાનનું નામ ન લઈ શકો, ક્યાંય મંદિર નહોતા રહેવા દીધા, કોઈના ગળામાં કોઈ જાતની કંઠી નહોતી રહેવા દીધી, અને કોઈના કપાળમાં કોઈ જાતનું તિલક નહોતું રહેવા દીધું. એવા નાસ્તિક માણસો રાજાઓ થઈ ગયા. સાંભળે વાંચો તમે, વેન રાજા એવો થઈ ગયો. વેન ભયંકરમાં ભયંકર ઉપદ્રવી માણસ કે ક્યાંય તમે જાહેરમાં, આ તો આપણે મજા છે અટણા, આપણે શેરીમાં કથા કરીએ લાવડે આખું ગામ સાંભળે છે ને, એવા ભૂંગરા રેખાસ. બાકી એવો સમય હતો એક ઇતિહાસના પાના વાંચો કે ઘરની અંદર જ તમારે જે કરવું એ કરી લ્યો, અવાજ ઘરની બહાર જાવો ના જોઈ. ઘરની બહાર અવાજ ગયો ને એટલે મર્યા. આવા પણ અત્યાચારી રાજાઓ થયા. અને ત્યારે કીધું કે બેટા આ પરીક્ષિત ધાર્મિક રાજાના આ રાજમાં ખુલ્લા બાર મૂકીને બેટા હું તું ભજન કરીએ. અને તે એને શ્રાપ આપ્યો. ત્યારે એ શૃંગીને પસ્તાવા કે બહુ ખોટું કર્યું, પણ હવે થાય હું, શ્રાપ તો દેવાઈ ગયો, કંઈ ઠીકો તો પાછું ગણાતું નથી જ. જે બાણ છૂટી ગયું. પણ મારું ભાગવત એમ કે 100 વર્ષમાંથી યાદ રાખજો શ્રોતાઓ, 100 વર્ષમાંથી આપણા 50 વર્ષ તો લઈ ગયું છે. નિંદ્રિયા હે તે નક્તમ. 50 વર્ષ તો આપણી નિંદર લઈ ગઈ કે ના લઈ ગઈ? 100 માંથી 50 નિંદર લઈ ગઈ. વાહે 50 વર્ષ છે તો 50 વર્ષ ગોવિંદા વલ્લભ શ્રીનાથ ભજો રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા. દ્વારિકાના નાથ 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 ભજો રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા. પૂરી જગન્નાથ 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 ભજો રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ. રાધે ગોવિંદા. વૃંદાવન ધામ ભજો રાધે ગોવિંદા. વૃંદાવન ધામ ભજો રાધે ગોવિંદા. વૃંદાવન ધામ ભજો રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદ રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદ. વિશાલ ભજો રાધે ગોવિંદા. બદ્રીન્દ્ર ભજો રાધે ગોવિંદા. રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે
નાથ ભજો રાધે ગોવિંદા ભજો રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે ગોવિંદા રાધે ગોવિંદ ભજો રાધે. કદાચ તમારા સંબંધી કોઈ આવવાનો હોય તો એની રાહ જોઈને તમે બેઠા આ કે ના કોઈ આવવાનું નથી, હું મારે એકલા જ નાવું છે, તો કાં તમે નાતા નથી? કલાક થયા, કલાક પહેલા અમે નીકળ્યા ત્યારે તમે આ સ્થિતિમાં કપડાં કાઢીને બેઠા છો ઉગાડી લે, અને કલાક પછી અમે જોયું તોય તમે આમનું બેઠા. એટલે કોઈની રાહ જોવો એ કે કોઈ નાવાની રાહ નથી જોતો, પણ એક રાહ જોઈને બેઠું હું. એટલે દરિયા હું જોઉં એ કે શેની રાહ જોવો? ઓઈલો કે હું વિચાર કરું કે દરિયો મોજા મારતો બંધ થાય ને પછી મારે નાવું. લે દરિયો મોજા મારતો બંધ થાય, હાવ પાણી શાંત રહે પછી નાવું. કે જિંદગી આખી બેઠો રે બાપુ શાંત નહીં થાય. દરિયો શાંત થાય કોઈ દી? એમ કે દરિયો શાંત થાય હાવ મોજા ના ઉલાડે તો હું નાવું, એવું બને કોઈ દી? એનો સ્વભાવ છે એ તો મોજા ઉછળવાના છે યાર 4-4 ફૂટના. પણ તને મોજા હું ને ધૂપકો મારી નીકળી જાય ને. આજ મારું ને તમારું આવું જ થાય છે બાપુ. એ કે બોજો ઉતરે તો જવાય કથામાં, તો સત્સંગ કરાય ને એ બધાય. અરે પણ તું કહેવાનો મારા મૂળ ભાવ કે અહીં સુખદેવજી બાએ કીધું કે રાજા તું ભગવાનને મેળવવા માટે બહુ લાંબુ વિચારમાં હું તને કહું આ 4 પગથિયા ચડી જા, જીવને ભગવાન મળે મળે ને મળે. 4 પગથિયા ધ્યાન દેજો, આપણે બધે ચડવા પડશે. હાવ માનો એવું હેલું નથી. 4 પગથિયા ક્યાં? તો પેલું જ બતાવ્યું ભાગવતમાં જીતાસનો. જીતાસનો એટલે પેલા તો રાજા તું મારી હામો પલોઠી વાળીને બેહી જા, એટલે આસન જીત એક ધારો. અને તમે ભાગવત વાંચો શ્રોતાઓ, રાજા પરીક્ષિત સુખદેવજી બાવાની સામે પલોઠી વાળી સાહેબ હાથ દઈને હાથ રાતો. ક્યાંય નથી ભાગવતમાં એવું કે ફરાળ કરવા ઉઠા, ક્યાંય નહીં. સુખદેવજીએ ગંગાને કિનારે આમ પલોઠી વાળીને બેસી ગયા ભાગવતની સામે, અને રાજા પરીક્ષિતે પલોઠી વાળી હાથ દિન હાથ રાત. આપણે અડધી કલાકમાં કાઢી હોકડ ડકડ લે કહે ગોર બાપુ ઇન્ટરવલ પાડે ને ઊભા થાય. બરાબર અડધી કલાકમાં થાક લાગે કે ના લાગે? આમ પગ લાંબા ટૂંકા કેરા કરી આમ. એટલે પેલું ભગવત પ્રાપ્તિ માટેનું પેલું પગથિયું શાસ્ત્ર કે જીતાસનો, આસન જીતો. એટલે આપણા ઋષિ મુનિઓ આ 6 મહિનાની સમાધિમાં બેસી જતા હોય. આ લાદા સવો અટો ટાઈમ સમાધિમાં બેસે તો થાક નહીં લાગતો હોય? ન લાગે. જેની રુચિ ભગવાન સાથે ઓતપ્રોત, જેને એક તારો કહેવાય ગામડામાં, એક તારો ભગવાન એના સંધાઈ જાય એને બજારું શું છે ભાઈજી? પેલું પગથિયું આસન જીતવાનું. બીજું જીત સંગો. જો ધ્યાન દેજો, ભાગવત એમ કે બહુ ભગવાનની ભક્તિ કરી હોય ને જે વ્યક્તિને, એને બહુ લૌકિક વ્યવહારના પથ્થર લાંબા કરાય નહીં. બહુ લાંબા વ્યવહાર રાખો. તમે ધારો ને તો ઢાકથી માંડી અમેરિકા, ફ્રાન્સ, જર્મન, જાપાન સુધી તમારા વ્યવહાર બંધાઈ જાય. એમાં ઓળખાણ તો થાય કે ના થાય? ખાલી ઢાકથી તમે ઉપલેટા બસમાં જતા હો અને પાસે બેહે ને તો બેન પણ થઈ જાય લેટીઓરમાં. હાવ પટ. ખાલી અહીંથી બસમાં બેહીએ ઉપલેટા જ ઉતરવું છે ખબર જ છે, તો ત્યાં તો બેન પણ થઈ જાય. હવે સંબંધ બાંધતા વાર લાગે કાંઈ? પણ સંબંધ બાંધવો એ બહુ હેલો છે ભાગવત કે. પણ યાદ રાખજો શ્રોતાઓ, છેલ્લા શ્વાસમાં સંબંધ છોડવા બહુ કઠિન છે, છૂટશે નહીં. અને એનો દાખલો આપણે વાંચશું 5મા સ્કંદમાં. બાપુ ભરત મહારાજ જેવા ભરત મહારાજ રાજપાટ છોડે અને ગંડકી નદીને કિનારે પુલાસે નામનો આશ્રમ બનાવ્યો છે. અને એમાં એક દી ભરત મહારાજ બધુંય છોડીને ત્યાગ કરે. ગંડકી નદીમાં સ્નાન કરવા જતા એક હરણીના બચ્ચામાં મમતા જાગી ગઈ, અને છેલ્લા શ્વાસમાં જે બચ્ચાનું શું થાય એ માણસને હરણી થવું ન થવું પડ્યું. ભરત જેવા ભરતને છેલ્લા શ્વાસમાં હરણીનું બચ્ચું યાદ આવી ગયું. એ માણસનું ચિત્ત એમાં છેલ્લે રહી ગયો. અરે મોત બગડી ગયો યાર. એટલે ભાગવત ના પડે. બહુ લૌકિક વ્યવહાર લાંબા રાખોમાં તમે પ્લીઝ. ભગવત નાતો રાખો, રામ નાતો રાખો, સીતારામનો જય માતાજી બરાબર છે,
બહુ લૌકિક વ્યવહાર કરીએ તો એ પછી મરવા ટાણે શું થાય? કોક દીક તમે મહાદેવના મંદિરમાં કોક દીક જાજો, ખાસ સાંભળો શ્રોતાઓ. મહાદેવના મંદિરમાં જોયું કોઈ દી આપણે શું વસ્તુ હોય કોઈ દી જોઈ? ટકોરા વગર આવતા રહ્યા તડ તડ કરીને બસ. મહાદેવમાં યાદ રાખજો, લિંગ તો અંદર હોય ને બાંધતો, ફોટો શ્રીજીનો અંદર હોય, બરાબર? તો આપણે મંદિરમાં જાઓ તો સૌની પહેલા શું આવે બહાર? ઓલો પોઠિયો હોય ને, નંદી, બળદ. એ બળદ શું છે? ધર્મનું પ્રતીક છે. એ ભાગવત આપણને એમ કે મહાદેવ કે જીવ જો તારા શિવની પ્રાપ્તિ કરવી હોય તો જીવને શિવ સુધી પહોંચવું હોય ને તો શ્રી મહાદેવ આપણને કહે કે પહેલા તું બળદ જેવો થાય એટલે ધર્મ પાળ. એટલે વેદનું સૂત્ર છે ધર્મો રક્ષતી રક્ષિત. એ બળદ શું છે? એ 4 પગ બળદને એટલે 4 વસ્તુ શીખવાડે. મારે તમારે આ 4 ગુણ શીખવાના. ક્યાં? પેલો તો ધર્મમાંથી શીખવાનું સત્ય, સત્ય બોલવું જોઈએ. ધર્મ શીખવાડે, પવિત્રતા રાખવાની. આ 4 પગ બતાવ્યા. એ 4 ગુણ ધર્મમાં, જે ધર્મને તમે માનતા હો એ 4 ગુણ હોય તો એ ધર્મ સનાતન ધર્મ છે. જો 4 માંથી એક પણ ગુણ જોવા ના મળે એટલે માનજો એ પાખંડ ધર્મ છે, સત્ય નથી. સત્ય, દયા, તપ અને ચોથું પવિત્રતા. આ 4 ગુણ જેમાં જોવો એ ધર્મ. એ મહાદેવ કે પહેલા તો સત્ય બોલ, દયા રાખતા શીખ, પવિત્રતા રાખ અને ભગવાન માટે તપ કહે, તપ કરવાનું. સત્ય, દયા, તપ અને આ પવિત્રતા, આ 4 ગુણ એ ધર્મ આપણે શીખવાડે, બરાબર? પોઠિયાની આગળ જોજો કાચબો હોય, કાચબો. પોઠિયાની આગળ જ કાચબો હોય, એના મોટા ભાઈ નીચે જ. તો કાચબો હુકમ રેખો, ત્યાં કાં રેખો ની કુકડો? કાચબો હુકમ રેખો મહાદેવ, કાચબો. ઈ મહાદેવ આપણને કે કાચબો છે સંયમનું પ્રતીક. એટલે કાચબો એની રીતે આમ ફરતો હોય અને કદાચ કાચબાને કાંઈ લાગે ખતરા જેવું કે હવે આપણો જીવ જોખમમાં છે, એટલે એ જે હાથ પગ મોટું હોય ને પટ 1 સેકન્ડમાં હકોલીએ કે આગળ લે. બધા એને કરે હાથ પગ ને મોઢું બધું બહાર રાખીને ફરતો હોય, પણ ખતરા જેવું લાગે 1 સેકન્ડ પટ બધે અંદર કરી નાખી લ્યો. તમે ગમે એવા તલવારને કામ મારો એને કાંઈ ના થાય. સંયમનું પ્રતીક છે. સંયમ આપણને શીખવાડે કાચબો, સંયમ. એટલે ઈ શીખવાનું કે વ્યવહાર લાંબો ભલે કરી નાખો, ઢાંકથી માંડીને ઇન્ડિયાના એક ખૂણામાં આપણે ઓળખતા હોય અને ફોરેનમાં પણ આપણે ઓળખે ફલાણા ભાઈ ઢાંકમાં છે, પણ એ પાછું હકેલતા સેકન્ડ થાય કે નહીં? આવડશે? લાંબો તો કરી નાખો, અમેરિકા લગાણ ઓળખે પણ પછી અંતકાળે છેલ્લા શ્વાસે કાચબો જેમ સેકન્ડમાં હકેલી લે એમ વ્યવહાર હકેલતા આવડશે? નકર થાય ભરત જેવું થાય. ભરત મહારાજ ખાલી હરણીના બચ્ચામાં ચિત્ત રહી ગયું અને હરણી થાવું પડ્યો તો આપણું ભગવાન જાણે મરવા ટાણે ચિત્ત ક્યાં હશે? મરવા ટાણે રે પ્રભુજી મારી સી ગતિ થાય આપણે ખબર તો નથી. ઈ મહાદેવ શીખવાડે કે તું સંયમી થા, સેકન્ડમાં તને છોટ ભોગવ. ભગવાન ક્યાં ના પડી? ભગવાન એ બધું કોઈ વાપરી લેવાય, ખાય મજા કરી લ્યો બસ, પણ છેલ્લે એટલું યાદ રાખજો કે છેલ્લે છોડવાનું છે, ફાઇનલ છે. દ્વારકાધીશ વાંચો ભાગવતમાં, દ્વારકાધીશ 14 બ્રહ્માંડનો માલિક છે. અરે શ્રોતાઓ, સોનાની દ્વારકામાં પ્રભુએ વિહાર કર્યો.